Okay, just people are waiting. You need to do the LS of flower. LS means lengthwise section, longitudinal section, lengthwise section. So you have to cut like this lengthwise section. And the CS of not complete flower, CS of the ovary, CS of the ovary. Yesterday I showed you CS of ovaries. Example using the bendy. No, I showed this is a flower of bendy, ladies finger. So you have to take a CS of the ovary, CS of the ovary. It will be small. It's the innermost round of the flower, innermost round. And they take out the ovary and take a slice, like a salad, how you take the round slice. You take a very thin slice and you keep in the slide and show to the examiner. That's it. Then you have to do the floral diagram and the floral formula. Floral diagram and floral formula, you can check in the PDF file of what I sent. Towards the end of the PDF file, you can see the floral diagram. So each flower has a floral diagram and the floral formula. The chemistry formula, botanist able to know these things. Scientists able to know by looking at the formula, they can guess the flower, what family it is. So this also grouped into family, class, order, genus. Same like animal. We discuss an animal kingdom. Same way the flower, the plants also classified into different genus, species, family, order, classes, phylum, like that. Okay, instead of here the division is used instead of phylum. So one or two examples we will see now during the revision. Okay, I'll go to the screen sharing. I put up the video. I'll go to the screen sharing mode. Can you see the screen? Anybody? Anyone of you answer please? Okay. Just a revision only today. So till this chapter, we have for the term 1 exam. Under the flower, luckily you don't have much details. This is a very big chapter, starting from the root system, shoot system, complete analysis, root, stem, leaf, their modification, their structures, and even flower, fruit, seeds, everything included under this chapter. But you no need to study for this year. This year only detailed about the flower. What is a flower? Flower is a modified shoot. Actually, it's supposed to be a shoot. It is not comes under the root system. It is a part of the shoot system. But the shoot system is modified. Instead of leaf, it is modified into floral leaves. The calyx, corolla, androecium, gynoecium, these are the modified leaves. That is why it is known as a modified shoot. So this was a question I asked yesterday. Floral, like flower is a modified shoot, not a root and other forms. And all the structures are called as the floral appendages, floral leaves. And based on the arrangement of flower, we have solitary or inflorescence. Solitary is a single flower. This is mainly like hibiscus, like lady's finger I showed you today. It's a solitary flower. Single is solitary. Or in group of flower on a twig, on a branch, it is known as a inflorescence. You see the two types of inflorescence. Yesterday I have shown you both this inflorescence, jasmine and other type of inflorescence. Normally the beans, other varieties. You can see the picture. You see the left side is a racemose type. Racemose type. The flower axis continuously grows, and another thing is the older flower found at the base, and then young flower towards the tip. So from this flowering from base to tip, towards the tip it flower. That is known as a acropetal succession. This is called as a acropetal succession. This is racemose. We discussed. The racemose main axis continuously grow, and the flowers are arranged in acropetal succession. That 2 points you have to write. These are two main difference between the
Zymose, racemose type. Racemose means main axis terminate in flower, and the flowers born in basipetal order or flower in basipetal order. Born means whichever born first that going to flower. So here you can see the second diagram. The inflorescence axis ends in flower, so that this will not grow continuously. Okay, so that is known as the zymose type. Two types of inflorescence. There are many types of there, head, capitulum, umbel, that all we study later. Okay, now for the NCERT only this much is required. And coming to the flower parts, it is a reproductive unit. The stalk of the flower is pedicel. You can see the diagram, the last diagram. Pedicel is the stalk of the flower, and the thalamus or receptacle, thalamus, that is called as a receptacle or thalamus, is a base where the other flower parts arise. All flower parts arise like this. You can see the sepal. First round will be the sepal or outermost round. Outermost or first round from outer to inner is a sepal. All sepals are together called as a calyx. Next to calyx is the red one, what is given red color one. That is a petal, colored one to attract insect pollination. That's the petals. Petals are together called as a corolla. In case of monocot plant like lily, grass varieties, all the grass, bamboo, maize, sugarcane, these all monocot, and difficult to distinguish between the sepals and petals. So in this case, they are known as a perianth. Perianth. Each unit of perianth is sepal. So that discuss. Each unit of perianth is known as a tepal. And the next one is the androecium. Androecium is made up of stamens. Stamen is made up of anther and filament. Like this is a male part that produces pollen grains. Pollen grains come from especially from the anther part. The last one, innermost one, is known as the gynoecium, made up of ovary, style, stigma. Stigma to receive pollen grains, and style to allow the male gamete to pass through to fertilize the ovules in the ovary. Ovules in the ovary is fertilized with the male gamete to come from the pollen grains. So these are the major parts and function of the flower. And sometimes the reduced leaf can be found in the pedicel. You can see the middle diagram, that is known as a bract. It's a bract. Bract is nothing but the reduced leaf. So this shows that clearly, because there is a stem, the stem on the leaf is getting reduced, and then it is converted into something different, other leaf, floral leaf. It is reduced and it becomes a floral leaf. So that is why the flower is a modified shoot. You see the bract. Bract shows that the leaf. Before here you see the down one, these are the leaf, fully formed leaf, bigger leaf. Then and when it is going to form a flower, the shoot is slightly modified so that the leaf is reduced. One of the reduced leaf you can find in the pedicel, that is called as a bract. The flower with the bract is known as a bracteate. The flower with the bract. The rose family, you can see this is very clear in this China rose. You can see it's very clear. Bracteate, without a bracteate is known as a eubracteate. Like that, many flowers are having stalk. It is called pedicellate. Pedicellate. With the stalk of the leaf, it is known as a petiole, not pedicel. No, petiole. Petiole is the stalk of the leaf. Here is a pedicel is the stalk of the flower. The flower with the stalk is pedicellate. Flower without stalk is sessile. You have to note it down. So you can note it, take a note. I told you, take a note. Quick point. These are the points which are given in the green color. These are the very important points. Make points and then write what is bracteate, what is eubracteate. You can take a note. Same way, the pedicel, the flower with the pedicel is pedicellate, and the flower without pedicel is sessile. S-E-S-S-I-L-E, sessile. Sessile flower. In banana, you can find it. No, there is no stalk. Many flowers, without a stalk, directly attached to the axis or stem. That's called a sessile flower. So
this all I discussed just now, revision. And the perianth, if it is not sepal petal, unable to distinguish, it is known as a perianth. And coming to the types of flower based on the symmetry, actinomorphic, zygomorphic, asymmetric. So the same thing you studied in the animals also. In the animal kingdom, you studied animals are classified based on the symmetry. Asymmetry, you cannot have a proper symmetry. You cannot get two equal half when you cut to the center. If you get a two equal half, it is known as a zygomorphic. Zygomorphic in animal, we say it's a bilateral symmetry. In the plant, we have to say zygomorphic. In animal, radial symmetry, here you have to say actinomorphic. That's it. Zygomorphic flowers, what you see, these are the zygomorphic flowers, especially in the bean variety. Bean variety is known as a papilionoecious type, butterfly type of distribution. The flowers arrangement is similar to butterfly. So butterfly, you know, is a bilateral. So it is otherwise here in the plant, we have to say it's a zygomorphic. In floral formula, the zygomorphic can be written in the form of like percentage. You have to put percentage. Percentage is in the floral formula. Zygomorphic, you have to use the symbol percentage for this. Okay, then asymmetric flower, you cannot get two equal half if you cut to the central axis. And last here, you see the flowers based on the number of floral leaves or floral appendage. Floral leaves, floral appendage, these are the calyx, corolla, antecium, gynoecium. In what number it is present? How many numbers are there? Is it 3 petals, 3 sepals, 3 anther, like that? So it is known as a trimerous. If it is 4-4, it is a tetramerous. 5-5, it is a pentamerous. 5 and a 5-4. It can be a 5 or 10 or 15, it's like that. 3, 6. Sometimes you can find a 3 petals, 3 sepals, stamens will be 6. So 3 or multiples of 3, or 4 or multiples of 4, or 5 or multiples of 5. Okay, so accordingly, they are named trimerous, tetramerous, and pentamerous flower. Pentamerous, tetramerous, and these are based on the number of floral parts or appendage. Going to the another type, based on the position of calyx, corolla, and antecium. Based on the position of ovary and with the other floral parts. This question also I asked in the test. Hypogynous. Hypogynous flower. You see the title, we are looking into the type of flower. We are not asking for the type of ovary here. Type of flower is, the flower is hypogynous. Yesterday I showed you the cucurbit family. Pumpkin, cucumber, ovary, female flower separate, male flower separate. They are unisexual flower. Ovary, female flower, ovary killer. Flower parts, calyx, corolla, antecium, calyx, corolla, male. Stigma, male. Only ovary is down. So that type is known as an epigynous flower. The flower is above the gynous, the last one given C. So that is epigynous. And the flower parts, you see this diagram, the middle diagram. This is the correct diagram. It's perigynous. Somewhat in the middle, not in the like see the corolla, sepals, petals, all start in the middle of the ovary. Somewhat middle of the ovary. In the middle, you can see that 1, 2, 3, third diagrams is the correct one. So this is known as perigynous. And the flower parts are arranged below the gynoecium. You can see the exactly closer look. You can see here below the gynoecium. The flower parts are arranged below the gynoecium. Calyx, corolla, antecium, sepals, all they are arranged below the gynoecium. It is known as a hypogynous flower. The flower is, that means except the gynoecium, other parts of the flower come from thalamus below the gynoecium. It is known as a hypogynous flower. So coming to the ovary, now you can tell me the ovary, coming to the ovary position in the hypogynous flower are known as a
having superior ovary because ovary is up, flower is down. So like that you can say. In the epigynous, the flower is up, ovary is down. Last picture you can say epigynous. So it is known as an inferior ovary. If you look at the ovary position is inferior, flower position is superior. The superior means epigynous, above the gynoecium. Epigynous flower. Flower is above the gynoecium. And ovary is inferior. Ovary position of ovary is inferior to the flower. So you should not get confused. Inferior, superior ovary is all. So next one is the hypogynous flower. What we discussed so far. These are the examples. You can look at the picture, look at the flower, sunflower, pick up sunflower, and then analyze what type of arrangement of ovary and flower, or number of flowers, petals, sepals, flower parts, and other things. Similarly, perigynous and epigynous flower. Flower is epigynous, ovary is inferior. So always epigynous flower will have ovary inferior. Next parts of the flower, again we discussed is a simple one only, calyx, corolla, anthricium, gynoecium, and they pass their functions. These are the simple topics we have been studying from the lower classes. And coming to the aestivation means arrangement of sepals or petals in the floral bud. Arrangement of petals and sepals. This also I asked in the exam, last test, yesterday test. Aestivation is valvate, twisted, imbricate, axillary. Valvate means touching, twisted, and that's overlapping. Imbricate means not properly overlapping. Axillary means it is like a butterfly type. It's a special type of aestivation found only in the Fabaceae family. Fabaceae or Leguminosae family. Leguminous means it's a bean, pea and bean varieties. So that is having the special type of arrangement. That is called as a vexillary type or caplanaceous. Caplanaceous is a butterfly type. So this flower also I shown you yesterday, the valvate aestivation, just to see the petals are touching each other, not overlapping. That is known as a valvate. If it is overlapping means one end inside, one end outside. That is called a twisted. You can see the structure. This way you have to make a floral diagram. You see the structure is given what I am showing here. And the floral diagrams you have to draw the petals arrangement. So that shows that one end is inside, one end is outside. One end is inside, one end is outside. Okay, it's properly is arranged. All the petals are the same way. One end is inside, one end is outside. So this is known as a twisted type of aestivation found in the China rose lattice finger. This type of arrangement you can check the flower. You can pick up the flower and see the arrangement. You can many ways you can analyze the flower. The imbricate is a sepals petals overlap, but not in particular direction. So overlapping is there, but you see out of 5, 3 overlaps exactly. One inside, one outside, one inside, one outside. This side, one inside, one outside. But you can see the topmost petal, this is a fully inside, and the down petal is fully outside. So not properly arranged. Imbricate is the one which is similar to twisted, but the overlaps not in proper direction. So that is known as the imbricate. And vexillary, I said, it's a standard petals. One is fully out, one fully in. Okay, then other two sides, the spring petals are overlapping. This is a special type only found in the bean varieties. That is a vexillary type of distribution. It's not found in any other flower. Okay, coming to the anthricium, and it's made up of stamens, and the stamens are the one which produces the ball grains. Especially the tip of the stamen is the swollen part. Here we see the anther. Anther having the lobes, many lobes inside. Normally 2 lobes will be there, and the lobes, the anthers are produced. We discuss more on class 12. How the anthers are produced, how the sperms are produced, even the plant, how anthers are produced from there, how the pollen grain is produced from the anther, all we discuss in class 12. Then coming to that, types of anther based on the relation or attachment with the petals.
whether anther is attached to the petals or not. If it is anther is attached to the petals, it is known as epipetalous. Anther is any part of the anther. It can be of stamen, it can be filament, it can be of anther. If it is touching or attached to petal, it is known as epipetalous. If the stamens are attached to the perianth lies in the monocot. The flower like grass, lily, banana. So these are known as a monocot. There is no distinct sepal and petal. So in that case, it is known as a perianth. If the anther is attached to the perianth, it is known as epiphyllous. Epiphyllous. This question also was asked yesterday test. Next is a polyandrous and synandrous. Polyandrous and synandrous. So what is a polyandrous? It is a free. Anthers are free. It is a polyandrous. Anthers means there is all the stamens are free. It is polyandrous. The stamens are united. It is called a synandrous. And in case of ovary, what you say? If the stamens, if ovary carpels are free, it is known as a not polycarpal. It is a apocarpus. Yesterday we discussed apocarpus. Sometimes the terms are different, we have to know. So stamens are free, it is polyandrous, and carpels are free, it is not polycarpellus or polygynous. It is a apocarpus. And when the stamens are united, it is called synandrous, but carpels are united, it is called as correctly syncarpus. But instead of polyandrous, there it is called as a apocarpus. Okay, so far we discussed on the various parts of the flower until androecium. One or two slides left is a monoadelphous. Monoadelphous means all the stamens are united to form a single bundle. Yesterday I have shown you a hibiscus. You can see the first picture. Hibiscus is a monoadelphous stamens. Because all the stamens, it seems it is free, but all the filaments are joined. This is not arise from the thalamus. You see here the bristle like many stamens are there. Of course, anther is there, the tip yellow color, and the small stalk, there is a filament. But the filament is supposed to arise from the thalamus. But indirectly, they are connected. All the filaments are connected to form a tube-like structures. That is known as a staminal tube. These tubes finally connected to thalamus. So that is why here all the stamens are united to form a long tube. Single tube is there, but many stamens. So all forms united to form one bundle. That is known as a monoadelphous. Mono means single, adelphous means normally bundle. It refers to bundle. Single bundle. All the stamens are in together forms a single bundle. That is monoadelphous. Mostly this found in the Malvaceae family. China was saying. Diadelphous stamens. Diadelphous means in two bundles. Suppose it is a total of 5 in two groups, 4 plus 1 or 3 plus 2, like that. If it is there, it is known as a diadelphous. Especially in the pea family, Leguminaceae, Caplinaceae, or Fabaceae family, they have 10 stamens. 10 stamens. Out of 10 stamens, you can see the middle picture. Out of 10 stamens, 9 will be forming one bundle, like a staminal tube. No? 9 will be forming one bundle here. Look at this 9. All 9 will be forming bundle. One separate. Closely you can observe. You can see the one separate. You can see closely. See, one separate. This is one is separate, and others 9 together, which is surround the style stigma inside. Inside will be there. Inside is a gynoecium female part, and these 9 all together forming a tube, staminal tube. But this one is separate here. So that is why it is known as a diadelphous stamen. This is again peculiar or salient features, unique feature of the
Fabaceae family. So each family have a unique feature. So like you studied in animal kingdom, so different phylums have unique features like that. In plant also, different family, they have the unique features. So like epicalyx, process of calyx. Epicalyx means above the calyx, one more extra round of calyx. That is found only in this China horse family or Malvaceae family, rose family. Like in case of diadaphous stamens, it is found only in the pea family, Leguminosae family. And polyanthrus, you can see the lamina citrus fruit. There will be many bundles, 2, 3, 4, like that, many joints together. The stamens are not started, not joined to thalamus separately. They all combine to form a tube-like structure, then attached to the thalamus. So that is known as a polyanthrus. Okay, so only this much about the previous class. This was the last week class. Any doubt in this so far? Any doubt? We can discuss. No, sir. Is it clear? Any problem? Any problem in the audio or any difficulties you face? No, sir. No, sir. It's clear, sir. Okay, anything? Some disturbance outside. So, okay, that we ignore. And then next, shall we start the gynaecium part, or you want to ask? I'll ask some questions. That is better before that. We just presentation. Adityan. Sir. Okay, so what in suppose petals or sepals are very distinct in many flowers. Sepals normally green color. Petals are colored. In some flower, it looks same. Suppose lily, say that monocot grass flower, if you observe, you can't distinguish which is calyx, which is corolla. So what do you call that? If this calyx or sepals and petals are not able to distinguish, then they are together called as ஒரு நேம் இருக்கு. அதுக்கு டேர்ம் என்ன டைம் சொல்றதுக்கு? செப்பல் சொல்லக்கூடாது, பெட்டல் சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா அது வந்து கரெக்டா இதுதான் செப்பல், இதுதான் பெட்டல், ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். இந்த ஃப்ளவரை நான் ட்ரை பண்ணேன்னா கிடைக்கல. நிறைய மானோகாட் பிளான்ஸ் பக்கத்தில் பார்த்து கிராஸே எடுத்து பார்க்கலாம். நீங்கள் மெய்ஸ் கிராஸ், இவன் இந்த பனானால ஃப்ளவர் அதையும் எடுத்து பார்க்கலாம். மோனோகாட்னா தெரியுமா உங்களுக்கு? ஒரு சீடை வந்து உடச்சி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காட்லி இடம் தான் இருக்கும், ரெண்டு இருக்காது. பீன் உடச்சி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இருக்கும், மற்ற இதில் ஒன்று தான் இருக்கும். அதான் மோனோகாட். நிறைய இடத்துல பார்க்கலாம். ரூட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைப்ரஸாக இருக்கும். இப்போ கிராஸ் ரூட்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைப்ரஸ் ரூட், டேப் ரூட் வச்சிருப்பீங்க. இதை வச்சு நிறைய கண்டுபிடிக்கலாம். மோனோகாட்டுங்கிறது வந்து ரூட்டை வச்சு பார்க்கலாம், லீஃப் வச்சு பார்க்கலாம். லீஃப்ல வேரியேஷன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா உங்களுக்கு வந்து பேரலாக இருக்கும். அப்படி கிழிச்சா ஒரே அழகாக கிளியும். பனானா லீஃப் நீங்கள் கிழிச்சு பார்த்துருக்கலாம். நீங்கள் அதில் கிராஸ் எல்லாம் இப்போ சன்ஃப்ளவர் லீஃபையோ இல்லை ஹைபிஸ்கஸ் சைனா ரோஸ் லீஃபையோ கிழிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்ஸாக கண்ணாமணி கிளியும். அது வந்து ரெட்டிகுலேட் வேரியேஷன், வலைப்பின்னல் மாதிரி இருக்குது, ரெட்டிகுலேட் வேரியேஷன். இது போல மோனோகாட்டுக்கு ஃப்ரூட் வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம், சீடை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம். நிறைய டிஃபரன்சஸ். இன்ட்ரெஸ்டிங் டு நோ. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து இந்த லில்லி லைக் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருந்தாங்க. அதில் அதுக்கு என்னப்பா பேரு? நாட் செப்பல், நாட் பெட்டல், டிஃபிகல்ட் டு டிஸ்டிங்விஷ். இட் இஸ் நோன் அஸ் ஆதித்யன், சொல்லுப்பா. தெரியலையா? அன்பரசி நெக்ஸ்ட். நெக்ஸ்ட் அன்பரசி, எனிபடி? தெரியல. புரியுதா? மதுமிதா கரெக்டாக ஆன்சர் சொல்லிருக்காங்க. ஜெயகாந்த் ஆன்சர் சொல்லியிருக்காங்க. இட் இஸ் பெரியாந்த். பெரியாந்த். ஓகே, வெரி குட். அண்ட் ஹரிஹரன், ஹரிஹரன் இருக்கேப்பா? ஓகே, சரி.
ஹரிஹரன் வீடியோ போடலாமா வேணாமா? சரி, இப்ப பெரியாந்த் நம்ம இல்ல ஜெயிக்கான். இந்த பெரியாந்த் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் வாட்? the unit of பெரியாந்த். இப்போ வந்து கேலிக்ஸ் வந்து செப்பல்னு சொல்றோம். கரோலா வந்து மேட் அப் ஆஃப் the unit என்ன சொன்னா பெட்டல் சொல்றோம். the பெரியாந்த் is made up of what? பெரியாந்த், the unit of பெரியாந்த் அதுக்கு என்ன சொல்றது? பெரியாந்த்னா it is neither look like calyx nor sepal nor petal. It is look almost similar, unable to distinguish. அப்படிங்கிறது தான். லில்லியில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நீங்கள் கார்டனில் வச்சிருப்பீங்க நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் லில்லி ஃப்ளவர். நான் சொல்றது என்ன, பேரல் வீனேஷன். இங்கே அப்படியே கிழிச்சிங்கன்னா அழகாக நல்லா கிளீன் அப்படியே ஒரு வெயின்ஸ் பனானா லீஃப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன்னா மெய்ஸ் லீஃப் கிராஸ் எல்லாமே வந்து அப்படியே அதை போல ஃபேமிலி அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு மோனோகாட்டன் பேர். அதில் உள்ள ஃப்ளவர்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அப்படி இருக்காது. பச்சை கலரில் வந்து கேலிக் அப்படி இருக்காது. கலரோட பெட்டல்ஸ்லாம் இருக்கவே இருக்காது. அதுக்கெல்லாம் கிராஸ் ஃப்ளவர் என்னைக்காச்சும் பார்த்தீங்கன்னா ரோஸ் கலரில் இந்த கலர் அப்படிலாம் இருக்காது. ஒரு டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும். யூனிஃபார்மும் ஒரே மாதிரி பெட்டல் செப்பல்ஸ் டிஸ்டிங்விஷ் பண்ண முடியாது. அதுக்கு தான் இதுக்கு என்ன பேர், அந்த ரவுண்டுக்கு பேர் பெரியாந்த்னு பேர். பெரியாந்த் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் என்னப்பா ஹரிஹரன்? பெரியாந்த் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் தெரியுதா? போத் கேலிக்ஸ் பொருள் இல்ல செப்பலா பெட்டலா இல்ல வேற மாதிரி ஒண்ணு இருக்கு. அதுக்கு இன்னொரு பேரு. இப்போ கேலிக்ஸ் மேட் அப் டெப்பல். டெப்பல், வெரி குட். Calyx is made up of sepal, corolla is made up of petal, perianth is made up of tepal, T-E-P-A, tepals. Okay. Harshvardhan. Yes sir. Okay, that's all. இப்போ ஃப்ளவர்ல வந்து ஸ்டாக் இல்ல. ஃப்ளவர் ஸ்டாக்குக்கு என்ன பேருப்பா? ஃப்ளவர் ஸ்டாக் இருக்குல்ல, அதுக்கு என்ன பேரு? ஸ்டாக் பெடிக்கல் சார். என்ன பேர் இதுக்கு? ஸ்டாக்குக்கு பெடிக்கல். பெடிக்கல் பெடிசெல். பெடிசெல் இருக்குல்ல, இதுக்கு பெடிசெல். இந்த ஸ்டாக்குக்கு பெடிசெல். எஸ் சார். பெடிசெல். சோ இப்போ சில ஃப்ளவர்ல ஸ்டாக்கே இருக்காது. அந்த ஃப்ளவருக்கு என்ன சொல்லலாம்? ஸ்டாக். இதோட ஸ்டாக் இது சின்னதா உடைஞ்சிருச்சு, சின்னதா தான் காமிக்கிறேங்க. ஓகே சார். பெடிசெல். இந்த ஃப்ளவருக்குலாம் என்ன பேர் தெரியுமா? அப்ப பெடிசெலேட். என்ன பேர்? பெடிசெலேட். இல்லன்னா சார் பெடிசெல் இல்லனாவா சார்? ஆமா, பெடிசெல் இல்லன்னா என்ன சொல்றது? நான் சொன்னேன் புக்ல இல்ல, பிடிஎஃப்ல இல்ல, நீங்க நோட் பண்ணீங்கன்னு சொன்னேன். சார் பெடிசெல் இல்லாம வெறும் தாலமஸ் மட்டும் கேக்குறீங்களா சார், இல்ல பெடிசெல் இல்லாம பேரா சார்? டைரக்டா வந்து ஸ்டெம்மோட டைரக்டா உள்ள ஒட்டிட்டு இருக்கும். சார் ஆடியோ கிளியரா இல்ல சார். டைரக்டா வந்து ஸ்டெம்ல ஒட்டிட்டு இருக்கும்பா. அது வந்து பெடிசெல் இல்லாம ஃப்ளவர் வந்து ஸ்டெம்ல தான் வருது, ஆக்சில்ல இருந்து வருதுல. எஸ் சார். எஸ் சார். ஃப்ளவருக்கு ஸ்டெம்முக்கு என்ன கனெக்ஷன் வந்து இந்த பெடிசெல் தான், ஸ்டாக் தான் கனெக்ஷன். எஸ் சார். இந்த ஸ்டாக்கே இல்லாம டைரக்டா அட்டாச் ஆயிடும். சில ஃப்ளவர் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டெம்லயே அட்டாச் ஆயிடும். ஸ்டெம்லயே டைரக்டா. நம்ம பெடிசெல்ங்கிறது ஸ்டாக்ங்கிறது இருக்காது. அந்த ஃப்ளவர் எஸ் சார். என்ன அதுல நான் சொல்ல நானே சொன்னேன், நோட் பண்ணிருக்கேன்னு பார்த்தேன். எனக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் நோட் பண்ணிக்கணும். சில டேர்ம்ஸ் நான் சொல்லும் போது புக்ல இல்ல. ஓகே சார். செசைல் வேறு. SESSILE செசைல். சார் 1 மினிட் சார். சார் திருப்பியும் ஸ்பெல் பண்ணுங்க சார். ஓகே, நான் அடிக்கிறேன், டைப் பண்றேன். எஸ் சரி. சரிப்பா, இங்கே இருக்கிறது ரைட் பண்ணு. SESSILE செசைல் ஃப்ளவர்னு பேர் வைக்கலாம். ஓகே. எஸ் சார். ஓகே, நெக்ஸ்ட். தேங்க்யூப்பா, தேங்க்யூ, வெரி குட். ஸ்ரீபிரியா are you there? ஸ்ரீபிரியா கேக்குதா? ஸ்ரீமதி குட். எஸ். ஓகே. இப்போ வந்து ஸ்டேமன்ஸ் வந்து பெட்டலோட அட்டாச் ஆயிருந்துச்சுன்னா இப்போ என்ன பேர்? ஸ்டேமன்ஸ் வந்து தலாமஸ்ல இருந்து வந்திருக்கும். நிறைய ஃப்ளவர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தலாமஸ்ல இருந்து டைரக்டா வந்திருக்கும். If the
stamens are attached to the petal. That condition is known as condition. Sripriya. You can on audio or video, or at least you can type. Petals or stamens, petals or attached. Okay. Anybody? Can you tell me? Anybody? So epipetalous. Epipetalous. Very good. Yes, epipetalous. Okay. Srimadi அடிச்சிருக்காப்ல. Epipetalous. அதே போல வந்து பெரியாந்தல போய் அட்டாச் பண்ணிட்டா Epiphyllous. Epiphyllous. Phylous. Epiphyllous. Okay. நம்ம next questions வந்து ஆதித்யன் என்னாச்சு? First answer சொன்னா அப்புறம் வரவே இல்லை. ஆதித்யன் இல்லையா? தன்வீன் குணா. சரி சார். ஓகே. சரி, இப்போ வந்து நம்ம அனிமல்ஸ் வந்து பைலேட்ரல் சிமெட்ரின்னு சொல்றோம்ல, பைலேட்ரல் சிமெட்ரி. நம்மளுக்குலாம் என்ன வரும் சார்? அனிமல்ஸ்ல பைலேட்ரல் சிமெட்ரி சொன்னீங்க சார். அதுக்கப்புறம் என்ன சார் சொன்னீங்க? நம்மளோட சிமெட்ரி என்ன? ஹியூமன் பீயிங் வந்து பைலேட்ரலா, ரேடியலா, இல்ல வந்து ஏசிமெட்ரி? ஹியூமன்ஸ்லயா சார்? ஆமா. we are radial symmetry-ஆ, bilateral-ஆ, அல்ல asymmetry-ஆ? asymmetry சார் bilateral தான் சார் வரும். bilateral, very good. bilateral நமக்கு அப்படியே இங்க இருந்து half day சார் எக்ஸாக்ட் half resemble ஆகும் சார். equal half right left. yes yes sir. so what play so அதுக்கு வந்து ஏதோ ப்ராப்ளம். ஸோ இப்போ என்ன சொல்ற பிளான்ட்ல வந்து இப்போ பைலேட்ரல் சிமெட்ரி அப்படின்னா வந்து என்ன சொல்றோம்? ஒரு எக்ஸாம்பிள், இந்த ஃப்ளவர், இந்த பிளான்ட், இந்த ஃப்ளவர் இல்ல, இதுதான் வீடு இருக்கு. ஃப்ளவர் வச்சு கண்டுபிடிச்சா அந்த ஃப்ரூட் வச்சு கண்டுபிடிக்கும். ரெண்டா உடையும். ஃப்ரூட் வந்து நல்லா அந்த பயிர் பட்டாணி எல்லாம் நல்லா காஞ்ச சைடு மாறுல அப்படியே உடையும். உடஞ்சி ஒரு மார்ஜினல் பிரசன்டேஷன் ஒரு ப்ராப்ளம். இந்த சீட்டை பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ மார்ஜினல் கட்டாயிடும். இந்த சீடு பார்க்கறது ஒரு மார்ஜினல் கட்டாயிடும். இது மார்ஜினல் பிரசன்டேஷன். ஸோ இதுதான் லெகும். இந்த டைப் ஆஃப் ஃப்ரூட் தான் லெகும் ஃப்ரூட். ஓகே சார். ஓகே. அந்த ஃப்ளவர் இருக்குது. இந்த ஃப்ளவருக்கு வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்க்குறது. இந்த ஃப்ளவர் எடுக்கிறேன். இது வந்து என்ன டைப்னு கண்டுபிடிக்கணும் சார்? இது என்ன சிமெட்ரின்னு கேக்குறீங்களா சார்? சிமெட்ரி. ஆமாப்பா. சிமெட்ரி என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் தெரியுதா? அதை டெஸ்ட் பண்ண முடியுதா சார்? இது சிமெட்ரி இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் சார். சிமெட்ரி சரியா? நான் ஃப்ளோர் வந்து சுருங்கிடுச்சு. ஓகே சார், புரியல சார், என்ன சொன்னீங்க? ஓகே, இந்த சிமெட்ரி வந்து இதுலவே இல்ல, பட் ஆக்சுவலா இது வந்து பைலேட்டரல் சிமெட்ரி. நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிக்கோங்க. இது லைட்டா அந்த பைலேட்டரல் மாதிரி தெரியுது சார், ஆனா ஓவரா சிமெட்ரி தெரியல சார். ஓகே ஓகே, தெரியுது. இந்த இதுக்குள்ள இங்க கண்டுபிடிச்சு இது வந்து அந்த கேமரா தெரியாது. இது வந்து பைலேட்டரல் பட்டர்ஃப்ளை டைப். இது பீன் வெரைட்டி பாருங்க. ஸ்டாண்டர்ட் மெத்தட்ஸ் இருக்கும். இது வெக்ஸிலரி டைப் ஆஃப் இன்ஸ்பிரேஷன். இந்த ஃபோர்சஸ் இல்ல இல்லை, நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பண்டல்ஸ் இருக்குல்ல, அது இது வந்து ஒரு லைட் அடல்பஸ் ஸ்டேனல். லைட் அடல்பஸ் ஸ்டேனல் சொல்றதுக்கு தான் பாருங்க. இது ஒரு ப்ராக்டிக்கல் வரும். லைட் அடல்பஸ் ஸ்டேனல் 2 பண்டல் இந்த கிச்சன் பார்த்துக்கலாம். இது வந்து சிங்கிள், புரியுதா? இது வந்து சிங்கிள் ஸ்டேனல். காமிக்கிறேன், சிங்கிள் ஸ்டேனல். இது சிங்கிள் ஸ்டேனல். இது எல்லாரும் 9 ஸ்டேனல் தெரியுமா? தெரிஞ்சு இருக்காது. இது வந்து சிங்கிள் ஸ்டேனல் தனியாக பண்ணிருக்கேன். புரியுதா? இது வந்து டை அடல்பஸ் ஸ்டேனல். 9 எல்லாம் சேர்ந்து மேலே இருக்கு. இது வந்து சின்னதாக இருக்கும். இப்போ டை அடல்பஸ் ஸ்டேனல். இந்த ஃப்ளோருக்கு என்ன பண்ணலாம்? இப்போ என்ன சொல்லுறா, இது இந்த பைலேட்டரல் சிமெட்ரிக்கு என்ன சொல்லலாம்? பிளான்ட்ல ஃப்ளவர்ல என்ன சொல்லலாம்? அனிமல்ல பைலேட்டரல் சிமெட்ரி.
பிளான்ட் வந்து எப்படி சொல்றது சார் பைலேட்ரல் சிமெட்ரி இன் பிளான்ட் கேக்குறீங்களா சார்? ஓகே ஆமா Zygomorphic. Zygomorphic. Yes sir. எழுதுற ஆனா கரெக்ட் டேர்ம்ஸ் இல்லைன்னா மாற்றி டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் பைலேட்ரல் சிமெட்ரி கேட்டாங்கன்னா இந்த எப்படி பண்ணுவாங்க பைலேட்ரல் சொல்ற புரியுது பட் ஆக்சுவல் டேர்ம்ஸ் ஜைகோமார்பிக்கு என்ன சிம்பல் போடணும் சிம்பல் சொல்லணும் ஒரு ஃபார்முலா நீங்க கேட்கணும் அது மட்டும் ஒரு சிம்பல் சொல்லணும் ஜைகோமார்பிக் ஒரு ஃபார்முலா எந்த தெளிவாக கேட்குறீங்களா? சமயத்தில் ஆன் பண்ணி இருக்கிறீங்க சரியா ஃபுல்லாகவே கேட்க மாட்டேன் கிளாஸ் அதுக்காக தான் நான் தெரிஞ்சுக்கிறது. ஜைகோமார்பிக் வந்து ஒரு தடவை மட்டும் சொன்னோம்னா அந்த ஒரு சிம்பல் என்ன சிம்பல் யாராச்சும் பர்சன்டேஜ் வெரி குட். ஜைகோமார்பிக் வந்து அந்த பர்சன்டேஜ் போடுவாங்க. இப்போ ஆக்டினோமார்பிக்னு இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ப்ளஸ் போட்டு அப்படியே ரவுண்ட் போடுவாங்க. ஆக்டினோமார்பிக்னா ஒரு ப்ளஸ் போட்டு அப்படியே அது சுற்றி ரவுண்ட் அது ஆக்டினோமார்பிக் அப்படின்னு போடுவாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஃப்ளோரல் ஃபார்முலாவில் வந்து போடுறது. கேலிக்ஸ்னா என்னன்னு எழுதுவாங்கன்னா கேலிக்ஸ்க்கு வந்து கே போடுவாங்க, கரோலாவுக்கு வந்து சி போடுவாங்க. ஸோ அது போல கேலிக்ஸு கரோலா. ஆன்டிஷியத்துக்கு ஏ போடுவாங்க. ஆன்டிஷியம் வந்து அந்த கோடு வேர்டு வந்து ஏ, கைடிஷியத்துக்கு வந்து ஜி போடுவாங்க. கேலிக்ஸ் கரோலா வந்து ரெண்டுமே ஒரே வந்து ஏ போடுவாங்க சி போடுவாங்க புரிஞ்சுங்க. ஆன்டிஷியத்துக்கு ஏ, கைடிஷியத்துக்கு சி, அப்புறம் அதில் சுப்பீரியர் இன்ஃபீரியர் மோனோடர்பஸ் பையாடர்பஸ் எல்லாமே இந்த ஃபார்முலாக்குள்ள வந்துடும். அது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஆஸ்பெக்ட். என்ன நான் சொல்றேன் இந்த இதில் பார்க்க தெரியும். இப்போ ஸ்கிரீன் தெரியுதா? ஸ்கிரீன் தெரியுதா? நானும் தெரியுதா? ஸ்கிரீன் தெரியுது சார். ஓகே ஓகே. இதோ இதில் பாருங்க, இப்போ இதில் நிறைய இதை போட்டுருக்காங்க. ப்ராக்டிகல் கிளாஸ் வந்து இந்த ஃபார்முலா போடலாம். இது போல இதுக்கு வந்து ஃப்ளோரல் ஃபார்முலான்னு பேர், மேலே உள்ளது ஃப்ளோரல் டயக்ராம் பேர். இது ஈஸியாக வரைஞ்சிடலாம், சிம்பிள் கான்செப்ட் தான். இதில் பர்சன்டேஜ் போட்டிருக்கு. இப்போ நான் காமிச்சேன்னா அந்த ஃப்ளோர் பர்சன்டேஜ் அந்த இதுக்கு வந்து இப்படி பர்சன்டேஜ் போட்டுருச்சுன்னா அந்த ஃப்ளோர் இஸ் பைலேட்ரல் சிமெட்ரின்னு அர்த்தம். பைலேட்ரல் சிமெட்ரி. அண்ட் இந்த சிம்பிள் கண்டுபிடிக்க முடியுதா ஏதாவது? கண்டுபிடிக்க முடியுதா? கெஸ் பண்ண முடியும். பைசெக்சுவல் வெரி குட். யூனிசெக்சுவல்ல மேலே அரை மட்டும் போட்டா மேலே, ரவுண்ட் போட்டு கீழே பிளஸ் போட்டா ஒன்லி ஃபீமேல் ஃப்ளவர். ரெண்டுத்தையுமே போட்டா பைசெக்சுவல் ஃப்ளவர். இதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அந்த ஃப்ளவர் இஸ் பைசெக்சுவல். இப்போ கேங்கிறது நான் சொன்னா கேங்கிறது கேலிக்ஸ் கரோலா நார்மலா சிசின்னு வருது. கேங்கிறது மோரான் அந்த ஸ்டார்டிங் லெட்டர் வந்து கே வச்சு ரிலேட் பண்ணி வரதுக்காக டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணுறதுக்காக கேலிக்ஸ்க்கு வந்து கே கொடுத்துருக்காங்க. கேங்கிறது ஆக்சுவலா கேலிக்ஸ் வரும். கேலிக்ஸ் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் பிகாஸ் ரெண்டு சி வருதுல போடக்கூடாது. கேலிக்ஸ் ஆல்வேஸ் கால்ட். இங்க வந்து ஃபார்முலால வந்து கே போடணும். அந்த 5 இருக்கு 5 போடுவாங்க. 5 போடுறது சிம்பிளா சொல்றேன். அப்புறம் ப்ராக்டிகல் உங்களுக்கு கிளாஸ் நடத்தும் போது டீட்டெயிலாக இருக்கும். சும்மா சாதாரண புரிஞ்சுங்க. இது என்னன்னு பார்க்கறதுக்காக இந்த 5ங்கிறது 5 வந்து செப்பல்ஸ். கேலிக்ஸ் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் 5 செப்பல்ஸ் அப்படிங்கிறது தான். கேலிக்ஸ் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் 5 செப்பல்ஸ் அப்படிங்கிறது இது காமிக்குது. அந்த பிராக்கெட் போடுறது எதுக்குன்னா பிராக்கெட் வந்து இந்த ஃபியூஸ்ட் ஆயிருக்கு. அந்த 5ம் சேர்ந்து ஃபியூஸ்ட் ஆயிருக்கும். இந்த ஃபியூஸ்ட் ஆயிருக்கும் அதுக்கு யாராச்சும் சொல்றீங்களா? அந்த ஃபியூஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா என்ன பேர்? செப்பல்ஸ் ஆர் ஃபியூஸ்ட். செப்பல்ஸ் வந்து ஃபியூஸ் ஆகி பாலிசெப்பல் காயின் ஆயிருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து கேமோ பெட்டலஸ். கரெக்டா? செப்பல்ஸ் ஃபியூஸ் ஆக கேமோ பெட்டலஸ். கரெக்டா? மேபி நான் சொல்ற ராங்கா இருக்கலாம். கேமோ பெட்டலஸ். எனி அப்ஜெக்ஷன்? கேமோ பெட்டலஸ் கரெக்டா? தப்புப்பா. பாசன் சொல்லுப்பா. கேமோ பெட்டலஸா கேமோ செப்பலஸா? கேமோ செப்பலஸ். கேமோ செப்பலஸ். சரி, இதுவே வந்து ஸ்டாமன்ஸ்லாம் வந்து ஃபியூஸ் ஆயிருந்துச்சுன்னா என்ன சொல்லுவோம்? கேமோ கான்ட்ரஸ். கேமோ அப்படியே வரும். சிலது வித்தியாசமா வரும். அது கரெக்டா பார்த்துக்கலாம். தான் கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ஃபியூஸ் ஆயிருந்துச்சுன்னா ஸ்டாமன்ஸ் ஃபியூஸ் ஆயிருந்துச்சுன்னா இது வந்து மோடோ அடல்பஸ்.
ஸ்டாமன்ஸ் ஃபீஸா இருந்துச்சுன்னா அது வேற, அது வந்து ஸ்டாமன்ஸ் பண்டா. இப்போ வந்து ஸ்டாமன்ஸ்க்குள்ள ஃபீஸா இது போல அந்த கண்டிஷன்ஸ் தான். மாடல்ஸ் வந்து அது சப்டைப், அது ஜெனரல் டேர்ம்ஸ் என்னன்னு கேட்குறேன். ஜென்ரலி the stamens are joined together. இப்போ monoalphas, dialphas, polyalphas சப்டைப்ல வரும். ஒரிஜினல் டேர்ம்ஸ் மட்டும் தான் சொல்லணும். Generally these are all monoalphas, dialphas generally called as fused stamen. The fused stamens is a technical term. இப்போ fused to sepal அப்படின்னு சொன்னா gamosepalous. fused to petals னு சொன்னீங்கன்னா fused னா நம்ம பூமத்து பூ பாத்தீங்களா இல்ல பம்ப்கின் ஃப்ளவர் பாத்தீங்களா, அதுல ஃப்ரீஸ் டிப் தான் ஃப்ரீயா இருக்கும், பட் வந்து ஃப்ரீஸா இருக்கும். இப்போ ஹைபிஸ்கஸ் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா, ரோஸ் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீஸா இருக்குது. சிங்கிள் பெட்டல்ஸ் அப்படியே அழகா பிரிக்கலாம். நிறைய ஃப்ளவர் கம்ப்ளீட்டா ஃப்ரீஸ் ஆகாம இருக்கும், அதெல்லாம் வந்து பாலி பெட்டல்ஸ். இதே வந்து ஃபனல் மாதிரி ஃப்ரீஸா இருக்கும், அதுக்கெல்லாம் வந்து கேமோ பெட்டல்ஸ். அதே போல செப்பல்ஸ் வந்து ஃப்ரீயா இருக்கும் சிலதுல. இப்போ டொமேட்டோ இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க நல்லா பார்க்கலாம், ஃப்ரீயா இருக்கும். இதே பிரிஞ்சால் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த பிரிஞ்சால ஃப்ரூட்டுக்கு அப்புறமா ஃப்ரூட் வந்த பிறகும் அது வந்து கேலக்ஸ் இருக்கும் பாத்துறீங்களா, ஃப்ரூட்லேயே இருக்கும். அது வந்து ஒரு ஃபீஸ் ஆகிடும், டிப்பு தான் ஃப்ரீயா இருக்கும். ஆல்மோஸ்ட் 2/3 வந்து ஃபீஸ் ஆகிடும் இந்த பிரிஞ்சால பாத்தீங்கன்னா. இது வந்து என்ன பேருன்னா கேமோசெப்பலஸ். கரெக்டா பார்க்கணும், கேமோசெப்பலஸ், கேமோபெட்டலஸ். இப்ப வந்து ஆண்ட்ரிஷியம் தான் ஃபீஸ் ஆயிருந்துச்சுன்னா நான் சொல்றது கரெக்ட். ஃபர்ஸ்ட் சொல்றது வந்து மானார்க்ஸ் சப்டைப்ஸ், அதுக்குள்ள டைப்ஸ் வரும். இப்போ வந்து அது ஒரு அந்த பண்டலா இருந்துச்சுனாவே அதுக்கு என்ன பேருன்னா, யாராவது சொல்லி முடிச்சேன் ஆண்ட்ரிஷியம் கைனிசெட்டுக்கு ஆண்ட்ரிஷ் சொல்லி முடிச்சேன். இது வந்து சின்ஆண்ட்ரஸ். சின்ஆண்ட்ரஸ் ஃபீஸா இருந்தா சின்ஆண்ட்ரஸ். அண்ட் கார்பல்ஸ்னா ஃபீஸானா சின்கார்பஸ். சின்கார்பஸ் வெரி குட். சின்கார்பஸ், சின்ஆண்ட்ரஸ், சின்கார்பஸ். சரி, இப்போ யாராவது கரெக்டா சொல்லுங்க. சின்ஆண்ட்ரஸ், சின்கார்பஸ். சின்ஆண்ட்ரஸ்னா ஸ்டாமன்ஸ் ஃபீஸா இருக்குது, சின்கார்பஸ்னா கார்பல் ஃபீஸா இருக்குது. இப்போ அதுக்கு வந்து ஃப்ரீயா இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்றது? இதுக்கு ஆப்போசிட் டேர்ம் சொல்லுங்க. ஸ்டாமன்ஸ் ஃப்ரீ, கார்பல் பாலியாண்ட்ரி. அதுக்கு என்ன சொல்லுங்க? பாலியாண்ட்ரி. ஸ்டாமன்ஸ் ஃப்ரீனா பாலியாண்ட்ரஸ். பாலியாண்ட்ரஸ். ஓகே. அப்ப கார்பல்ஸ் ஃப்ரீனா அப்போகார்பஸ். என்னமா சொல்லுங்க? பாலிகார்பஸ். பாலிகார்பல் அத சொல்லக்கூடாதுன்னு சொன்னானா? அப்போகார்பஸ், ஏபிஓ னா அப்போகார்பஸ், ஏபிஓ அப்போகார்பஸ். வந்து ஃபியூச்சர் இருந்துச்சுன்னா அப்போகார்பஸ். சரி, ஓகே. ஸோ இது போல வந்து நிறைய டேர்ம்ஸ் இருக்கு. இந்த டேர்ம்ஸ் மாறாது. பார்த்தீங்க பாட்னியை பற்றி படிச்சீங்கன்னா அந்த டேர்ம்ஸ் நீங்க என்ன ஹையர் ஸ்டடி பிஹெச்டி படிச்சாலும் சரி, அதுக்கு முன்னாடி டிஎஸ்சினா டாக்டர் ஆஃப் சயின்ஸ், அதை தாண்டி பிஹெச்டி தாண்டி அதையும் படிக்கிறீங்கன்னா கூட அந்த டேர்ம்ஸ் அப்படியே தான் இருக்க போகுது. ஒன்ஸ் இப்போ லேர்ன் பண்ணிக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் வச்சுன்னா வெரி ஈஸி. காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் ஏதோ ஒரு லிங்க், இந்த ஒரு பேசிக் பாயிண்ட் வச்சு உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக டெஸ்ட் பண்ணலாம். ஏதோ ஒரு காலேஜ் போறீங்க, நீட் மட்டும் இல்லை, எங்க எல்லா இடத்துலையும் இப்போ இன்டர்வியூ இது காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் வைக்க போறாங்க. வாட் இஸ் த டைம் ஆயிட்டு வரும்? ஓகே, டைம் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால டேர்ம்ஸ் பேசிக் டேர்ம்ஸ் புரிஞ்சுன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, குயிக்லி ஐ கம்ப்ளீட். சிங்கிறது கரோலான்னு பேரு. இது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, இதில் 1+1ங்கிறது வந்து இந்த டைப் எக்ஸிலன்ட் டைப். இதுல வந்து ஒன்று பெருசா இருக்கும், ஒன்று சின்னதா இருக்கும். இங்க இருக்குல்ல, மேல ஒன்று இருக்கு, சைட்ல 2 இருக்கு, இது 2 பீஸ் ஆயிருக்கு. இது 2மே ஜாயின் ஆயிருக்கு. ஜாயின் ஆயிருக்கு. இந்த பெட்டல்ஸ் இந்த ப்ளூ கலர்ல போட்டுருக்கு. இந்த பெட்டல்ஸ் இது வேற, இது வேற, அதனால பிரிஞ்சு வந்துருக்கு. அதனால அப்படி போட்டிருக்காங்க 1+2+. இந்த 2 வந்து பிராக்கெட்ல போட்டோம்னா இதுக்கு பேரு கேமோ பெட்டலஸ். பிராக்கெட் இல்லாம போட்டா ஃப்ரீ பெட்டல்ஸ் ஆகும், பாலி பெட்டல். இதெல்லாம் ஃப்ரீ. இது ஒன்று மட்டும் தான் இந்த இதுல வந்து பெட்டல்ஸ் வந்து இது 2 ஜாயின் ஆகும். இந்த நான் சொன்னா காமிச்சேன்னா ஃப்ளவர் அந்த ஒயிட் கலர்ல, அது வந்து லெகுமினேஸ். இது வந்து ஆண்ட்ரிஷியம், ஏ ஃபார் ஆண்ட்ரிஷியம். ஆண்ட்ரிஷியம் எடுத்துக்கிட்டா டோட்டலா 10 ஸ்டெம்ஸ் இருக்கும். 981 பண்ணு 9 ஆர் ஃபியூஸ்டு. 9ல பிராக்கெட் போட்டுருக்காங்க. +1 வந்து செப்பரேட்டா இருக்கு. ஸோ இந்த 9+1 இந்த பேட்டர்னுக்கு வந்து டை அடல்பஸ் ஸ்டெம், டை அடல்பஸ். அவ்வளோதான். கைனீஷியம் போட்டிருக்காங்க பாருங்க. கைனீஷியத்துக்கு ஜி சிம்பிள் போடுவாங்க. இது வந்து நம்பர் ஆஃப் கார்பல்ஸ், ஒரே ஒரு கார்பல் மட்டும் தான் இருக்கு. ஏன்னா கைனீஷியம் மேட் ஆஃப் கார்பல், ஆண்ட்ரிஷியம் மேட் ஆஃப் ஸ்டேமன்ஸ், இதுதானே இருக்கு. இதெல்லாம் போட்டிருக்காங்க. கரோலா மேட் ஆஃப் பெட்டல்ஸ் நம்பர் போட்டிருக்காங்க. காலிக்ஸ் மேட் ஆஃப் செப்பல்ஸ் நம்பர் போட்டிருக்காங்க. அது ஃபியூஸ்டா ஃப்ரீயாங்கிறது வந்து பிராக்கெட் போட்டிருக்காங்க. ஃபியூஸ்டுனா பிராக்கெட், ஃப்ரீனா பிராக்கெட் இல்லை. அவ்வளவுதான். இதுதான் சிம்பிள் ஃபார்முலா. பேசிக் கான்செப்ட் எதுனா நீங்க இதுல எழுத ஆரம்பிச்சலாம். உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ளோரை கொடுத்தோம்னா நீங்களே ஃபார்முலா போட்டுக்கலாம்.
ஃபர்ஸ்ட் ஜைகோமார்பிகா அக்னோமார்பிகா என்னன்னு பார்க்கணும் நீங்க. அது போடலாம். அப்புறம் செக்ஸ் பாருங்க, ரெண்டுமே ஆண்ட்ரிஷியம் கைடிஷியம் இருக்கான்னு பார்க்கணும். அப்படியே இதில் போட்டு விட்டுருக்கு. பைசெக்சுவலா யூனிசெக்சுவலா. கேலிக்ஸ் பார்க்கணும், கே போட்டு, கேங்கிறது காமன், இதெல்லாம் காமன் எல்லாத்துக்குமே. கே, சி, ஜி எல்லாத்தையும் போட்டால் நம்பர் மட்டும் நீங்கள் ஃப்ளோருக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபிட் பண்ணணும். 5 போட்டு சரி எத்தனை கேலிக் செப்பல்ஸ் கவுண்ட் பண்ணணும். பீஸா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேக்கெட் போடணும், இல்லாட்டி பேக்கெட் போடக்கூடாது. இது வந்து தனித்தனியாக போட்டுக்கூடாது. ஆண்ட்ரிஷியம் செப்பரேட்டாக எனி ஸ்பெசிஃபிக்காக இருந்துச்சுன்னா அப்படி போடலாம். இல்லாட்டா 10 ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஆண்ட்ரிஷியம் 10 அப்படின்னு போடணும். இது போல வந்து கைனீசியம் ஒன்லி 1 பார்ப்பது. வெட்டி பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு, ஒரே ஒரு சேம்பர் இருக்கும். பெண்டியில் வெட்டி பார்த்தீங்கன்னா 5 இருக்கும் சேம்பர் இருக்கும். அதனால 5 சேம்பர். வெட்டி பார்க்கும்போது உள்ள தெரியும் உங்களுக்கு. அது நம்பரை பார்ப்போம், வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது தெரியாது. அதனால தான் அதுக்கு என்ன பேர், ஃபியூஸ் ஆயிருக்கும். இந்த ஃபியூஸ் ஆன கார்பலுக்கு என்ன பேருன்னா அதுக்கு சின் கார்பஸ் அப்படின்னு பேரு. இந்த கோடு போட்டிருக்காங்க பாருங்க, ஜிக்கு கீழே கோடு போட்டிருக்காங்க பாருங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ளவர் இஸ் ஓகே, ஃப்ளவர் இந்த கோடுங்கிறது தான் ஃப்ளவர். ஃப்ளவர் இஸ் பிலோ த கைனீசியம் அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த ஃப்ளவர் இஸ் கைனீசியம் இருந்து, கைனீசியம்ங்கிறது ஜிங்கிறது ஓவரின்னு நான் வச்சுங்க. அந்த கோடுங்கிறது ஃப்ளவர். ஃப்ளவர் பொசிஷன் இஸ் பிலோ த கைனீசியம். அப்படின்னா என்ன பேரு, ஃப்ளவர் இஸ் ஹைப்போ. வெரி குட். இந்த கோடு தான் அந்த ஃப்ளவரை குறிக்குது. ஹைப்போகைன். எபிகைனஸ்னா மேல போடுவாங்க. ஓகே, சோ இது போல. சோ இதுதான் ஃபார்முலா. இது அப்படியே இந்த ஃபார்முலாவை எழுத போறோம். இதுல வந்து இந்த பேட்டர்ன் வந்து மால்வேசி ஃபேமிலி, பேபேசி ஃபேமிலியா. இது வந்து இந்த கேலிக்ஸ்லாம் நம்ம அப்படியே போட போறோம். 1 2 3 4 அப்படியே போட போறோம். சோ இது ஓகே, வீடியோ டைம் லேட் ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் இந்த அப்படின்னு சொல்றேன். அவுட்டர் ரவுண்ட் வந்து போட்டுருக்காங்கல்ல, அந்த செப்பல்ஸ் 1 2 3 4 5 செப்பல்ஸ் இருக்கும். 5 கவுண்ட் பண்ணி போட்டுருக்கோம். 5 ஜாயின் ஆயிருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ ஜாயின் பண்ணி போடணும், டேட்டா ஃப்ரீயா போடணும். பெட்டல்ஸ் பாருங்க, இந்த ஒன்று ஃப்ரீயா இருக்கு, இது ஒன்று ஃப்ரீயா இருக்கு. கீழே 2 தான் ஜாயின் ஆயிருக்கு, கீழே 2 தான் ஜாயின் ஆயிருக்கு. அதனால அது கீழே 2 ஜாயின் ஆயிருக்கிறது மட்டும் இப்படி போட்டிருக்காங்க. இதுல வந்து எல்லாமே வந்து ஃபியூஸ் ஆயிருக்கு பாருங்க. 5 செப்பலுமே வந்து ஃபியூஸ் ஆயிருக்கு. 5 செப்பலுமே வந்து இது வந்து பெட்டல் போடும்போது 1 தனியா இருக்கு, பெருசா இருக்கும். ஆக்சுவலா 1 1 + 2 + 1 ஃபுல்லா வெளியில இருக்கு. அதனால இதை போட்டிருக்காங்க. 1 ஒரு சைடு உள்ள ஒரு சைடு வெளியே. அதனால இது வந்து 2 தனியா போட்டிருக்காங்க. இது 2ம் ஃபுல்லாவே உள்ள இருக்கு, பட் 2மே ஃபியூஸ் ஆயிருக்கு. அதனால இது தனியா பிரிச்சு போட்டிருக்காங்க. இதை வச்சாவே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். இந்த ஃபார்முலா பார்த்தா கண்டுபிடிக்கலாம். இல்லைன்னா ஃபார்முலா தான் வந்து இன்னொரு வந்து ஆஸ்பெக்ட்ல ஃப்ளோரல் டயக்ராம். சேம் ஃபார்முலா வந்து இன்னொரு விதமா சொல்றோம்னா ஃப்ளோரல் டயக்ராம். ரெண்டுமே ஒரே மீனிங் தான் கொடுக்கும். பர்னிஸ் படிக்கிறாங்கன்னா பாக்குறாங்கன்னா அது ஒரே மீனிங். இது உள்ள 3வது ரவுண்ட் என்ன இருக்கும், ஃப்ளோருக்குள்ள வெளியில வந்து செப்பல்ஸ், அப்புறம் பெட்டல்ஸ், இன்னர் மோஸ்ட் அகைன் டுவர்ட்ஸ் பெட்டல்ஸ் வந்து என்ன ஆகும்னா ஆண்ட்ரிஷியம். ஆண்ட்ரிஷியம் வந்து 9 எல்லாம் ஒரு மாதிரி அப்படி இருக்கும். இதுல ஒரு லைன் போடலாம். இதுல மிஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஒரு அப்படியே ஒரு லைன் எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு கட் லைன் கட் அப்படி போடலாம். ஏன்னா இது எல்லாம் ஜாயின் ஆயிருக்கும். 1 வந்து செப்பரேட்டா இருக்கும். 9 + 1. இது வந்து ஓவரி. இந்த ஓவரியில என்னன்னா பார்த்தா ஓவரி பொசிஷன், ரவுண்ட் ஓவரி இருக்கு. ஒரே ஒரு சேம்பர் தான் இருக்கு. இங்க 2 சேம்பர் நினைச்சுக்காதீங்க. இது வந்து சீடுங்கிறது என்ன சொன்னா ஓவியூன்னு சொல்லணும். ஃபெர்டிலைஸ் ஆகாததுக்கு முன்னாடி சின்னதாக ஓவரிக்குள்ள இருக்கு. என்ன பேரு, ஓவியூல் தான் சொல்ல முடியும். அன்ஃபெர்டிலைஸ்டு எக் அப்படின்னு சொல்றோம்ல, அப்புறம் தான் சீடா மாற போகுது. ஸோ இது ஓவியூல், அந்த இது ஓவரி. ஓவரி கட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா, பீன் கட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தெரியும். எங்க பீனை கட் பண்ணும்போது கரெக்டாக சீடு உள்ள இடமா பார்த்து கட் பண்ணணும். உங்களுக்கு இப்படி கிடைக்கும் செக்ஷன். சீடு உள்ள இடமா பார்த்து நீங்க கட் பண்ணீங்கன்னா இது உள்ள ஒரு கிராஸ் செக்ஷன் கிடைக்கும். நல்லா எடுத்து வந்திருக்கேன், இன்னைக்கு டைம் ஆயிடுச்சு கட் பண்றதுக்கு. ஓகே, சரி. இது வந்து இது போல ஒரு லாக்கில் தான் இருக்கு, ஒரு சேம்பர் தான் இருக்கு. அதனால கைனீசியம் வந்து ஒரு கார்பன் அர்த்தம். இது மார்ஜினல் பிரசன்டேஷன் இருக்கு. இது அதையும் இதுல போடலாம். ஸோ சென்ட்ரல் தான் சென்ட்ரல் பிரசன்டேஷன். சீடு வந்து ஓவியம் சொல்லி மார்ஜினல் பிரசன்டேஷன் ஓடிட்டு மார்ஜினல். இதுதான் இது ஃப்ளோரல் ஃபார்முலா, ஃப்ளோரல் டயக்ராம் இப்படிங்கிறது. இது வந்து ப்ராக்டிகலுக்கு நம்மளுக்கு வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் மீட்டிங். ஏதாவது டவுட் இருக்கா சார்? தெரியல ஃபார்முலா சார். Okay, you can just revise the topic, complete the study of flower, and then note down all the technical terms and prepare for the exam. Okay, so maybe running short of time, we will discuss later. Bye. Thank you for all. Thank you, sir. Thank you, sir.